ज्ञान भक्ति और विश्वास मैत्री त्रिबीजपत्री चिंता चेतना और चिरंतनतार सहयात्री त्रिबीजपत्री। क्षुद्र गल्प सर्जिकल स्ट्राइक। मात्र 25 मिनिटर बैठक पर माननीय प्रधानमंत्री गंभीर स्वर कहले, राजेश तुम्हें प्रकृत में जीनियस। तुम योजना अनुजाई आमको अफगानिस्तान पटु चीन पाकिस्तान गुडविल कॉरिडोर रे अस्थायी आर्मी पोस्ट स्थापन करी अवरोध करने को पड़ो। उत्तर पूर्व डोकलाम पोस्ट रे 20,000 इन्फेंट्री और आर्टिलरी जवान नियुक्त करी चीन को चकमा देवाक हेब। ठीक से बेले तुम्हें निजे एयरफील्ड मार्शल सह मिसी जम्मू काश्मीर कुपवाड़ू सर्जिकल स्ट्राइक आरंभ करदेव। भारत माता प्रच्छन्न आशीर्वाद तुम उपर अच्छी, आगे चल। राजेश आगे चलिले। माँ को 26तम श्राद्ध तिथि अवसर में आज गोटाए खूब बड़ काम करने को संकल्प नहीं से। योजना अनुजाई सब काम ठीक ठाक चलला। मात्र 17 मिनिट मध्य पाक अधिकृत काश्मीर मध्य प्रवेश कला 17टी ड्रोन। ध्वस्त विध्वस्त हो गला शत्रुपक्षर 17टी सेना आतंकवादी शिविर। यापरे लाइन ऑफ कंट्रोल अतिक्रम करी निजे राजेश प्रवेश कले पाक सेना शिविर निकटवर्ती शेरा हाफिज्र आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर रे। पाइथन बंकर मध्य प्रवेश करी हाफिज को सुरक्षा देउथिबा 12 जन आतंकवादी को खोखरी रे गला काटी हत्या कले। से सामान्य सतर्कता अवलंबन करने पूर्व हाफिज को जीवंत हाथ गोड़ बांधी घसारी घसारी बंकर बाहर अपेक्षारत लड़ुआ जेट्रे भर्ती करागला। आखि पिछुड़ा के जेट आसी लैंड कला मुंबई रे। मात्र 57 मिनिटर ऑपरेशन रे एते बड़ सफलता भारतीय सेनाबाहिनी इतिहास रे थिला सर्वप्रथम घटना। कमांडिंग ऑफिसर राजेश थिले एही सफलतार मुख्य सूत्रधर। 2 दिन पर सेना दिवस जनवरी 15 इंडिया गेट ठारे समवेत सेना अधिकारी मंत्री और विशाल सेनाबाहिनी अमर जवान ज्योति को वीर दर्पर साल्यूट करी राजेश राष्ट्रपति प्रदत्त शौर्य पदक ग्रहण कले। राजेश इच्छा को सम्मान जनाई आतंकवादी मास्टर माइंड शेरा हाफिज को केएम करियप्पा स्टैच्यू तले नतदान कर बसा जाइछि। राजेश आखिरे 26 वर्ष तलर लोमहर्षणकारी घटनार जीवंत स्मृति क्रोधाग्नि रूपे विकृत होउछि। राजेश एक शक्त गोईठा प्रहार कले विश्वर 1 नंबर कुख्यात आतंकवादी हाफिज को। से विकटाल चित्कार रे फुटबॉल परी गड़ी गड़ी जाई पड़ा प्रतिरक्षा मंत्री पाद तले। मंत्री महोदय स्तब्ध हेले। पुणी एक गोईठा मारिबा को उद्यत होउथिले राजेश। मंत्री महोदय क्षांत हेबाकु इंगित देई कहिले, भारतर संविधान ताको उचित शास्ति देव राजेश जी थाऊ। क्षांत हेले राजेश। सबुबले शांत और धीर स्वभाव विशिष्ट राजेश चक्षुरे ज्वालामान बह्नी को देखि स्वयं सेनाध्यक्ष जनरल विश्वास राय मध्य विस्मित हो गले। से जानिबा को चाहुथिले राजेश मन तले लुचि रहिथिबा घृणार हेतु कौन। से दिन नैश भोजी पाई राजेश को निमंत्रण जणाइले जनरल। विव्रत राजेश निमंत्रण ग्रहण करी कहिले, किंतु सार हाफिज जमिति ना ना राजेश, भारत सरकार ताको सबुठु सुरक्षित एग सेल रे रखिबार कड़ा व्यवस्था ग्रहण करछंती। पिंपुड़ी मध्य तार सुराक पाइबनी। धन्यवाद सार। गणमाध्यम रे एई 2 दिन धरी प्रकाशित और प्रसारित राजेश वीरत्व कहानी देशवासी देशात्म बोध भाव को उज्जीवित कर चली। बहु युवक प्रभावित हुई निज जीवनर लक्ष्य बदलाइवा मनस्थ कर सारे। इतिमध्य संध्या 8टा जनरल विश्वास राय बैठक खाना उत्सुक हो बसी रही। सामने टीवी प्रसारित होछि भारतीय सेनार चर्चित सर्जिकल स्ट्राइक संक्रांत बुद्धिजीवी मानकर रोचक आलोचना। राष्ट्रनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ मानक विश्लेषण केवल निज निज परिपक्व बौद्धिकता संबलित थिला। वास्तव में
ସେ ବୌଦ୍ଧିକତା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜେନେରାଲ ଭାବୁଥିଲେ ରାଜେଶଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅସୀମ ସାହସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜେଶ। ହଁ, ସେନାଶୈଳୀରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ, ଆରେ ରାଜେଶ, ଏଠି କ'ଣ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଚଳିବ? ଏ ପରା ମୋ ଘର, ତୁମେ ଆଜି ଆମର ଅତିଥି, ତୁମକୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ସାର୍। ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତିଥ୍ୟରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଲେ ରାଜେଶ। ବିଶେଷତଃ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହର ବିକଳ୍ପ କାହିଁ? ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଭାବିଛି, କହିଲେ ଜେନେରାଲ। ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍। ହାଫିଜ ଏ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ, ତାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? କିଛି ସମୟ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ବସିଗଲେ ରାଜେଶ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ରାଜେଶ, ଯଦି ତୁମ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ନୋ ସାର୍, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ବି। ରାଜେଶ କିଛି କହିବେ କି କହିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଛନ୍ଦି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ସରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଚିଠି ବାହାର କରି ଅତି ସଙ୍କୋଚରେ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ରାଜେଶ। ଜେନେରାଲ ମନେ ମନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ସୌମେଶ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଚିତାଭସ୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି, ମୋ ଗର୍ଭରେ ନିରାପଦରେ ବଢ଼ୁଛି ଏକ ମହାଦ୍ରୁମ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସହି ସାରିଲାଣି ଅନେକ ଝଡ଼। ମୋତେ ପରାଜିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି ମହାଶକ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ସେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। କିନ୍ତୁ ସୌମେଶ, ତୁମେ ତାରା ହୋଇ ତାକୁ କେବଳ ଟିକେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଥିବ। ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହେଉ ହେଉ ସେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଭୁଲି ନଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ଆଗକୁ ବି ପାରିବିନି, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଅକର୍ମା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ। ଇତି ଅଭାଗିନୀ ଅଂଶିକା। ଗମ୍ଭୀର ଦିଶିଲେ ଜେନେରାଲ। କହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା 26 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ ବଖାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରାଜେଶ। ରାଜେଶଙ୍କ ପିତା ସୌମେଶ ଶୈଶବରୁ ଥିଲେ ପିତୃହୀନ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ହେଲେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ନଥିଲା ନିଜେ ଚଷି ଆଜୀବନ ଚଳିପାରିବା ପାଇଁ। ବାହାଘରର ମାସେ ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଲୋଭନୀୟ ଦରମା ମାସକୁ 30,000। ଶିଳ୍ପପତି ମିଷ୍ଟର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ। ଡାମନର ଜାନିବଙ୍କଡ଼ଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ମୃଦୁ ପାନୀୟ କାରଖାନା। ସେଠାରେ ସୁପରଭାଇଜର କାମ ତୁଲାଇଲେ ସୌମେଶ। 1 ମାସ ପରେ ଭୀମପୁରକୁ ହେଲା ବଦଳି। ସେଠାରେ ସେ କେବଳ ବୁଝିଲେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କାମ। ପରମାସ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଦଳି ହେଲା ସାଣ୍ଡି ରିସୋର୍ଟ। ପ୍ରତି ମାସ ଅନ୍ୟୁନ 4 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ପଠାନ୍ତି ଘରକୁ। ସବୁ ଚିଠିରେ ସେ ମିଷ୍ଟର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗଡ଼ଫାଦର। ଏବେ ସୌମେଶଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏବେ ଜାହାଜରେ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ସାଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଦରିଆ ପାର। ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଡାମନରୁ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପୋରବନ୍ଦର ଯାଏ ଓ ସେଠାରୁ ସ୍ଥଳପଥରେ ଭାବନଗର ପହଞ୍ଚାଇବା ଯାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସୌମେଶଙ୍କର। ଚାକିରିର 4 ମାସ ପରେ ଥରେ ସୌମେଶ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ, ଅଂଶୀ, ମୋତେ ଏଠି ଆଉ ଚାକିରି ଭଲ ଲାଗୁନି। କୁଟିଳ ମେହେଟ୍ଟା ଭାରତର ମାନବ ଚାଲାଣ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ମୁଁ ଡେପୁଟି ମେଟ୍ ହୋଇ ଯାଉଛି ସେହି ଜାହାଜରେ ହେଉଛି ଏ କାମ। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ ଆସି ଆମକୁ ଭେଟୁଛି। ଆମ ଚିଫ୍ ମେଟ୍ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଓ ପାଟିକୁ ବାନ୍ଧି କନଭେୟର ବେଲ୍ଟରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଜାହାଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି।
ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସାରା ସଂସାରଟା ମୋତେ ମିଛ ମିଛ ଲାଗୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି ଅଂଶିକା। ଜେନେରାଲ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ରାଜେଶଙ୍କୁ। ରାଜେଶ ଗପି ଚାଲିଲେ। ଦିନେ ଡାକରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ସଲ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଏକ ହାତଲେଖା ଡାଏରୀ। ଡାମନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ର ସହ ସେଠାରେ ମେହେଟାଙ୍କ ବିଶାଳ ମଦ କାରଖାନାର ଚିତ୍ର ବି ଅଛି। ବାପା ଲେଖିଥିଲେ, ବହୁଦିନରୁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଡାମନକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ଦଖଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ସରକାର, ମାତ୍ର ସବୁଠି ଗୁଜରାଟୀଙ୍କ ଜୁଲୁମ। ଡାମନରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଫିମ ଓ ମଦ ନିଶାରେ ମାତାଲ କରି ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଗୁଜରାଟୀଙ୍କ ହାତଟେକା ଦାନକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ଓ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମେହେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଚାଲାଣ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। କଥା ମଝିରେ ବାଧା ଦେଇ ଜେନେରାଲ କହିଲେ, ଚା ନା କଫି? କଫି ହେଲେ ଚଳିବ ସାର୍। ଓକେ, କ୍ୟାରି ଅନ୍, ରାଜେଶ କହି ଚାଲିଲେ। ଏହାପରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଖବର କି ପଇସାପତ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। 2 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ମିଷ୍ଟର ମେହେଟାଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅଫିସରୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ସହ ଏକ ଚିଠି ଆସିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆମ ଜାହାଜ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଯାଏଁ ସୌମ୍ୟେଶଙ୍କ ସହ କାହାରି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆମେ ସମଦୁଃଖୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖକୁ ମୋ ମା ସହି ନ ପାରି ଉଭୟ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ଶେଷରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ହାଫିଜ? ପଚାରିଲେ ଜେନେରାଲ। କହିବି ସାର୍। ମୋ ଜନ୍ମର ଠିକ୍ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଜ ପଣବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏମାନେ ଭୁଲ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ମେହେଟାଙ୍କ ଅପହୃତ ଜାହାଜରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା 120 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ବାପା ଥିଲେ ତ? ପଚାରିଲେ ଜେନେରାଲ। ଥିଲେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ରାଜେଶଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା। ବାପାଙ୍କ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମୃତ ଶରୀର ଆସିଥିଲା ସାର୍। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବି ଆହତ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ଥିଲେ ଜୀବିତ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହାଫିଜ ମାରିଦେଇଥିଲା ସାର୍। ହେଲେ କାହିଁକି? ବାପାଙ୍କ ସହ ପଣବନ୍ଦୀ ଥିବା ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ ବିଠଲ ଚାଚା କହୁଥିଲେ, ସୌମ୍ୟେଶଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମେହେଟା ହଠାତ୍ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ସେ ସର୍ବଦା ମିଷ୍ଟର ମେହେଟାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବା ସହ ମେହେଟାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି ପାଲଟିଥିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ମେହେଟାଙ୍କ ଅନ୍ଧାରୀ ଦୁନିଆର କିଛି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଥିଲା ସୌମ୍ୟେଶଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ସମ୍ଭବତଃ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜାହାଜ ଅପହରଣ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୌମ୍ୟେଶଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ବିଠଲ ଚାଚା କହୁଥିଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଶୁଣି ଜାହାଜକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରାଇ କରାଚି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନର ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜାହାଜକୁ ଘେରିଯାଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ନିହାତି ଅପରିଷ୍କାର ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ। ସେଠାରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ସବୁ ଦିଗରୁ ପଚା ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଜେଲ୍ରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ପଣବନ୍ଦୀ ରହୁଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏହାର ପରିବେଶ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରଖାଯାଉଥିଲା। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ବାଜିଲେ କିରୋସିନ ବତୀର ମଳିନ ଆଭା। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କଦର୍ଯ୍ୟମାନର। ପ୍ରତିଦିନ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଥିଲା ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ କସରତ ଓ ପ୍ରମୋଦ କ୍ରୀଡ଼ା। ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଜେଲରଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ସେରା ହାଫିଜର।
ସେ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଆସି ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦିଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମିଷ୍ଟର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଏକ ସଚ୍ଚା ଆଦମୀ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରେ। ତା ପସନ୍ଦର ପଣବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ରାଜି ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପ୍ରହାର କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି କିଛି କିଛି ଅଣହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ହାଫିଜ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସୌମ୍ୟସଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦିନେ ହାଫିଜ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା। ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ, ଘର, ପତ୍ନୀ ଆଦି ଆଶାତୀତ ସୁଯୋଗର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲା। ଚମ୍ପାଫୁଲର ମତିକୁ ରତିପତି କାମଦେବ ଭୁଲେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଛାର ଭଅଁର କି ପାରିବ? ସୌମ୍ୟସ ରୋକଠୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହିଦିନଠୁ ହାଫିଜର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପଣବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଜେଲରେ। ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଭୂମିର ମମତା ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥା ଭଳି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ସଂଯୋଗବଶତଃ ସେଦିନ ଶାରଜାହାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥାଏ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ବଲରେ ହିଁ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରେଡ଼ିଓରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବିଜୟ ସୂଚକ ରନ୍ ହାସଲ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପଣବନ୍ଦୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ବାସ୍ତବତା ଭୁଲିଯାଇ ଲଙ୍ଗ୍ ଲିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲଙ୍ଗ୍ ଲିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ କରିଦେଲେ ଜେଲ୍ ପରିଷଦ। ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ମଚାରୀ କ୍ରୋଧ ଓ ଅପମାନରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ଉଠିଲେ। ହାଫିଜ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଟ୍ଟାବାଜି ଲଗାଇଥିଲା। ରାତି ଅଧରେ ସେମାନେ ପଶିଲେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ। ହାଫିଜର ଆଖି ଜଳୁଥିଲା କମାର ଶାଳର ଭାତି ପରି। ସେ ଆଉ 4-5 ଜଣ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସେଲ୍ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସୌମ୍ୟସଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଅନାବୃତ କରି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଲୁହା ଶିକଳିରେ। ହାଫିଜ ଧରିଥିଲା ଏକ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍। ଅଟହାସ୍ୟ କରି ସେ କହୁଥିଲା, ଦେଖ ବେଟା, କେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରକୁ ଧୁଲାଇ କରୁଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ବଲ୍ଲେବାଜ। এইটা सचिन का शॉट, सुभान अल्लाह। ऐ देख नवजोत सिंह का छक्का, मजा आ रहा है ना बेटा। ବ୍ୟାଟ୍ରେ ନିର୍ଘାତ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ହାଫିଜ। ତା ସାଥୀମାନେ ଖୁବ୍ କରତାଳି ଦେଇ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ରାତି ସାରା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହାଫିଜର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପଣବନ୍ଦୀମାନେ। ଯେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ତାକୁ ନିର୍ଧୁମ ଧୁଲାଇ କରି ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ପ୍ରବଳ ଆଘାତରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସୋମେଶ। ମୁନ୍ଦିଏ ପାଣି ବି କେହି ଦେଲେନି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ୱାଘା ବର୍ଡ଼ର ଅତିକ୍ରମ କରି ପଣବନ୍ଦୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ସେନାଧିକାରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗର୍ଭବତୀ ଅଂଶିକା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣାଧିକ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟସଙ୍କୁ। ହେଲେ ପାଇଲେ କେବଳ ସୌମ୍ୟସଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି। ମାଇ ଗଡ୍, ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ରାଜେଶ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମଚ୍, କହିଲେ ଜେନେରାଲ। ରାଜେଶଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଅମାନିଆ ଲୁହ ବୋହିଯାଇଥିଲା। ନୈଶ ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ କରି ଟିଭି ପରଦା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନୈକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହାଫିଜର ହାତ ବାକ୍ସରୁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷର ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟ ୱାର୍ ରୁମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା କିପରି ସାର୍? ତାହା ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ମୁହଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଏହି ଗୋପନ ଫାଇଲ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେଲେନି କାହିଁକି ସାର୍? ମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁରତାର ସହ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ପ୍ରୟାସ ଏଥର ସଫଳ ହେଲା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଫିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯିବ ତ? ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଫିଜ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ସାଉଦି ଆରବର ମୂଳ ନାଗରିକ।
ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ସେ ଦେଶର ବିଚାର ବିଭାଗ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦିଆଯାଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ରାଜେଶ। ହ୍ୱାଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ! ମୋ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ସାର୍, ବରଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେବି। ପାଗଳଙ୍କ ପରି ପ୍ରଳାପ କର ନାହିଁ ରାଜେଶ। ହେଲେ ସାର୍, ସେମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ? ନା ରାଜେଶ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ହାଫିଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦେବେ କିଏ? ରାଜେଶ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଜେନେରାଲ କହିଲେ, ଶୁଣ ରାଜେଶ, ଭାରତୀୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଫିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ତୁମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାନ୍ତ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ 7 ମାଇଲ ଦୂର ସାଉଥ ଲାସାର ହିମ ପ୍ରାଚୀର ତଳେ ବଙ୍କର ଘାଟି ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଛି। ତାକୁ ଧରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବି ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ସେ କିଏ? ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? ହାଫିଜର ସଂଗଠନ ନା ଚୀନର ମାଓସେନା? ରାଜେଶଙ୍କ କାନ ପାଖେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଜେନେରାଲ କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ମେହଟା, ଆଉ ତାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମେହଟାର ଏକମାତ୍ର ଜ୍ୱାଇଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ଭୂତ ଦେଖିଲା ପରି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାଜେଶ। ଜେନେରାଲଙ୍କ ଉତ୍ତର ସତେ ଯେପରି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା ରାଜେଶଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହକୁ, ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରୀତିକୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ରାଜେଶ, ଆଉ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଜନଚେତନାକୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଦେବ। ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ତୁମେ ନେବ ତୁମ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ରାଜେଶ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଜେନେରାଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ।